Ассалаумағалейкум әммеге. Социалдық тармақларда ақырғы уақытлары қарақалпақстанлылар, ямаса қарақалпақлар осы аймаққа көшіп келген, қопал алып айтқанда келгенде, яки болмаса келіп отырып алған. Қарақалпақ Түркия милләт ular ham o'zimizniki bilmaysizlarmi? Qaraqalpoq O'zbekiston hududida hamma bilan teng huquqlarda yashab o'tiribdi. Kerak bo'lsa Qoraqalpog'istonning imtiyozlari ham hammanikidan ko'p. Yonida, bitta joyda, Orol hududida Qoraqalpoq Xorazm yashab turibdi. Xorazmda imtiyozlar yo'q. Qoraqalpoqda imtiyozlar juda ham kuchli. Kim ularni alohida ko'ryapti? Faqat davlatni отдельный chiqarishmoqchi. Yer kimiki? Jo'ra, to'ng'iz, yer kimiki? Yer meni ota-bobomniki, Xorazmniki, Xorazm beklarining yurti. Nima haqqi bor uni отдельный chiqarib ketishga? Yana bir papitka bo'lsin. Hozirki bu safargisida hukumatning kuchi yetdi O'zbekistondan shularni bostirishga. Agar O'zbekistonning kuchi yetmay qolgan kuni yana bir shunaqa papitka qilsa, dunyodan vagon оружие yuboramiz shu yerga. Itday qirib tashlaymiz, aytib qo'y. Itday qirib tashlaymiz agar alohida bo'lamiz desa. 1 millionta qarindoshlarimiz yashaydi bizani Qoraqalpog'istonda. To'rtko'l, Beruniy, Mang'it, Ellikqal'a, Xorazmliklar yashaydi. 1 milliontasini olib ertaga genotsid qilishsinmi? Hukumatning kuchi yetsa hukumat shug'ullansin. Hukumatning kuchi yetmay qolgan kuni biz shug'ullanamiz. O'zlaricha nima qilib, o'zlaricha bir qilib yurgan bo'lishlari mumkin. Xomtama bo'lishadi. Chimichga chaqqanday qilib tashlaymiz. Bu hazillashmasmi Xorazmning bolalari bilan? Uni nimada Rossiyaning arxivlarida nimasi bor u? Xiva xoni bilan Qoraqalpoqlarni qabila boshliqlarining o'rtasidagi shartnoma bor. Nima asosida chaqirib, nima asosida kirdi ular? O'zlari keldi, yer so'rab. Nima asosida, qanday shartlar bilan yashash kerak edi? Hammasi yozib qo'yilgan. Nima o'zing kelib turib, birovning yerini, Isroil kelib turib, Falastinning yeriga o'rnashib olib irg'itib yotibdi-ku falastinliklarni. Xuddi shunday gap. Biz uni Qoraqalpoqlarni qozoqlar qirg'in qildi. Bundan 300 yil oldin. Undan oldin o'zlarini Volga bo'yidagi xalqlar, qalmiqlar qirg'in qildi. Xorazm xonining yoniga yordam so'rab keldi. Xorazm xonining o'zi ahmoqdan o'shalarga yer bergan bir Xorazm xoni bor. O'shani aybi bilan bo'ldi. Nimaga? Xorazm xoni Chingiziyzoda, Chingizxonning avlodidan bo'lgan, Qo'ng'irot sulolasidan bo'lgan Xorazm xoni Qoraqalpoqlar qarindoshda bizning xonlarimizga. Biz Xorazm xalqiga to'g'ri turkiy millatligi tomonlama qarindosh. Lekin urug'i bir emas. Xorazmliklar bilan, Xorazmning xalqi bilan Qoraqalpoqlarning urug'i bir emas. U boshqa xalqlar. Lekin Xorazmning tepasida o'tirgan xon, bularga yer bergan xon. U nimalardan? Chingiziylardan, Qo'ng'irotlardan bir-biriga qarindoshligi bor. Shuning uchun keldi Qoraqalpoqlar. Ana shu yerda bir qarindoshimiz bor deb keldilar. Ularga xon yer berdi. Xon Xorazm xalqini ruxsatisiz berdi bu yerni. Ana shu shartnomalar bor. Berganda ham seni yering deb berib olmadi, ijara asosida yashashdi. Bu tepadan keladigan hujumlarni qaytarib turish kerak edi. Qilmadi uni Qoraqalpoqlar. Janubda turkmanlar qildi, vazifasini bajardi. Turkmanlarga ham shu yerdan yer berilgan edi. Erondan keladigan hujumlarni qaytarib turasan deb. Turkmanlar buni ortig'i bilan bajargan. Ne to'lqa hujumlarni qaytargan, momosini ko'rsatib bergan Eronni. 1873 жылы орыстар Хиуа хандығына соғыс ашқанда, олардың қолында Хиуа әскерінің негізгі күштері туралы барлаушылардың берген мәліметтері болған. Оған қарағанда Хиуа хандығының әскері 8-900 атты әскерден құралған. Олар хандықтың 4 аймағынан жиналған. 1. Мадрей Мехтар басшылығындағы 1000 сандық хиуалық, 2. Өзбектерден 500 атты, Юмуттерден 500 атты, 3. Қыпшақтар, Маңғыттар, Илалы және Алалы болып, әрқайсысы 300 атты, 4. Ал Қарақалпақтардан 6000 атты Хиуа әскеріне шақырылған. Бұл 1873 жылы басып кірген 13 мыңдық орыс әскеріне қарсы қойылған хандық әскері еді. Мұнда бізге қызық болған жері, ресми тарихи кітаптарда орыстарға қарсы тек өзбектер мен түркмендер шыққан, ал сарттар мен қарақалпақтар әскери қызметке жарамсыз болған, бірақ орыстардың осы мәліметтері мұндай мифті жойды. Демек, 1873 жылғы есеп бойынша хандық әскерінің 2-3 бөлігі қарақалпақ батырларынан жиналған. Мұхаммадин Бекмуратов. Соған ұқсаған гәплер
hadden tыс көбейіп кетті. Бірақ тілекке қарсы Қарақалпақстаннан бірде-бір тарихшы болсын, яки болмаса қандай да белгілі шахс болсын, бұл нәрсені түсіндіріп айтып бермеді. Бізде негізі мынандай, яки болмаса харизм деген, анандай, мынандай деген затларды ешкім шығып түсіндіріп бермеді, оны түсіндіріп бермеді. Соның үшін өзім тарихшы іздедім. Өзім сол затты бас аяғының барлығын баслап, бүгін міне Зиядин ағаның үйіне келіп отырыппын. Қазір сау кетті. Ассалаумағалейкум аға. Яғни сіздердің көкейіңіздегі тұрған сұраулардан, өзімнің көкейімде тұрған сұраулардың бірнешесін беріп, қазір бізде келгендіміз ба, яки болмаса харизм деген не, қайерден қайерге ешкім харизм болады, олардың барлығын осы қолданыстың картамыз арқылы қазір ағамызбен барлық сұрауларыңызға жауап береміз. Бірінші сұрауды бастайық. Харизм деген нәрседен бастайық та. Қалай болады, ол қай жерлері болады на самом деле? Қай жерден бастап, қай жерге ешкім харизм бұл айтылады, яки болмаса қай жерден бастап харизмге кірмей тұрған жерлерін көрсетіп берсеңіз. Харизм хақында айтатын болсақ, қазіргі уақыттағы ресми басылымларда, кітапларда, сабақтарда, академиялық баспаларда бұл харизм айемгі дәуірден бастап деп айтылады. Қазіргі уақыттағы Өзбекстан Республикасының харизм уәлаятының, қазіргі уақыттағы Түркменстанның Республикасының бір бөлімі деген, яғни Ташауыз уәлаятының аймағы десе болады. Һәм қазіргі уақыттағы Қарақалпақстан Республикасының бір бөлімі делінген. Сондай. Яғни былайынша айтқанда, енді айрым екінші бір дәрежелері бар. Қазір Түркменстанның Шаржау уәлаятының жеріне дейін барады, осы жерлерге шейін харизм жері деп айтылады делінген. Енді екінші бір тарихи, бұл тарихты талас пікірлер жүргізетіндердің харизм аймағы делінгенде бұл 16-шы асырдың басынан бастап 20-шы асырдың 20-шы жылдарына дейін өмір сүрген Хиуа ханлығының жерін толығыменен харизм жері деп түсінетұғын, екеуін бір деп түсінетұғын, түсіндіретұғын адамдар бар. Бұл қате бірақ. Бұл қате, яғни айтатын Хиуа ханлығына қарасылы болған жер менен харизм жері деген бұл екеуі екініз. Анығырақ айтатын болсақ, харизм деп аталған тарихи географиялық аймақ өз дәуірінде бұл Хиуа ханлығының бір бөлімі болды. Мархамат, сені сұрағыңыз болса. Енді аз айтып отырсыз, харизм деген бұл жердің атамасы деп. Жер атамасы. Тарихи географиялық аймақ. Сіз қазір көрсеттіңіз, қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасының бір бөлігі сол жерге кіреді дедіңіз. Қазіргі уақытта кірмейді, кешіресіз. Тарихта, өтміште харизм деп аталған тарихи географиялық аймаққа қазіргі уақыттағы Қарақалпақстан Республикасының бір бөлігі кіреді деп бүгінгі күндегі әмелдегі әдебиетларда жазылған. Енді қара, мына жерде су бар білесіз, судочек көлі бар. Бұл Сарықамыс. Сарықамыс, кешіресіз. Сарықамыс бар. Мына жағымызда Каспий теңізі бар. Мына жерде Амудария теңізі өтіп тұрды. Амудария былай қарап, мен ол уақытта жайқын деп айтылған ғой. Жайқын болып құйылып тұрған уақытта мына жерде адамдар жасап жатыр еді? Жасап жатыр. Кімдер бар? Қарақалпақлар бар. Енді қарап тұрмын бұл жерде, Бақтияр. Ол уақытларда демек бұл Агахидың 19 ғасырдегі Мунистің шығармасында, Агахидың шығармасында да, 16-17 ғасырдегі Абылғазы Баһадур ханның шығармасында да, басқа деректерде де бұл жердегі қазіргі Қарақалпақстанның территориясында, қазіргі Қарақалпақстанның территориясында жасап жатқан халықлар, Қарақалпақлар бар бұл жерде. Һәм мына Қарақалпақстанның қазіргі Қоңырат, Шоманай, Қанлыкөл, Қожелігі дейінгі аймақтарда мына жерде араллар деген этникалық топар бар. Абылғазы Баһадур ханда бұлар араллылар делінеді. Мунистің Агахидың шығармасында араллылар делінеді. 20-шы ғасырға келген саяси әдебиеттер бұл араллы өзбеклер деген атама пайда болады. Кейін ала қараң деген. Араллылар, араллы өзбеклер делінеді. Кейін ала алды бетіндегі араллы деген сөз айтылды. Кейін қазір ол тек қана өзбеклер деп қалды. Этникалық құрам бойынша бұл Қарақалпақстан тарихында біздің Қарақалпақ ғалымдары, тарихшылар бұны қатар атап көрсеткен академик Камалов, профессор Тілеумұратовлар барлығы. Арал нерде араллылар деп аталатұғын, немесе тарихта арал өзбеклер деп аталатұғын, бұл өз алдына этникалық топар деп шартылы түрде атайық бұны. Олардың этникалық құрамы, ұрылық қауымның түзілісі мына жерде Қарақалпақлармен бірдей. Мысал келтіре жүріңіз. Енді мысал үшін қараңыз әзірге.
Қарақалпақлардың мәселен екі арысы Қоңырат арысының ішіндегі Ашамайлы, Балғалы, демек Қанжығалы, Ашамайлы рулар мына жердегі араллы кейін тарихи саяси әдебиетлерде бұл араллы өзбектер деп ат қойылған. Бұл 20-ші ғасырға келіп пайда болған араллы өзбектер. Bular 20-chi asrgacha o'zbek xonliklari deb bilinib kelyapti. Lekin bitta millat bo'lish davri bu 20-chi asr. 16-chi, 17-chi, 18-chi asrda men o'zbekman deb aytilmagan. Shunday demoqchimiz? O'zbekman deb aytganda qanaqa ma'noda? Agar askar harbiy bo'lsa aytgan. Masalan, Abul G'ozi Bahodirxon 17-asrda aytadi. Men dedi turkmanlar bilan kurashdim, ironiylar bilan kurashdim. Butun Xorazmda xonlik qilgan paytda o'zbegim qolmagan edi. Orolga borib o'zbek olib keldim dedi. U yerda millat emas, bu yerda o'sha urug'iga mansub harbiy odamni olib keldi. Endi qarashdi. Мысалы, 1770-жылдан бастап Қиуа хандығындағы алдын Шыңғыс әулетларынан болған Шайбанилердің хакимияты демек құлатылып, немесе Шайбанилердің хакимияты тартып алынып, оның орнына Қоңыратлы династиясынан дәстеп Инақ деген Китун менен мемлекет үкімдарлары болады. Кейін ала 1804 жылы Қиуаның үкімдары болады. Елді зорянаттан баса қан титулына ие болады. Міне сол 1770 жылдан рәсми 1920 жылға, яғни Қиуа ханы жоқ боламан дегенше басқарған сол Қиуа ханлары Қоңыратлардан Балғалы руының Сарсан тересі әнделінген. Балғалы. Енді бір нәрсе бар. Біз тарихта білеміз, har qanday urug'liq qavm klassifikatsiyalari, urug'larning qalbisuvi, ол urug'ga atamaning berilуі, uranning berilуі, tamg'aning berilуі belgili bir tarixga ega. Бұл жерде, мысалы үшін біз қазір 20-шы asrga kelib, Қарақалпақтың Қоңыраты, Өзбектің Қоңыраты, Қазақтың Қоңыраты, бүгін Қырғыздың Қоңыраты деген түсініктер пайда болды. Бұл қазіргі уақытта бір уақытларда тарихтың сондай бір үлкен арпалыстар, шайпалыстар дәуірінде белгілі бір саяси уақиғаларға байланысты бір этникалық топар, мысалы үшін Қоңырат деп айтылады. Ол түрлі мемлекеттің, түрлі халықтың бұқарасы болды. Һәм уақыттың өтуімен ол халықтардың өзінің шекарасы белгіленіп, сол бір Қоңыраттың, Қоңырат қауымының, қауымдар ауқамының, Қоңырат елінің адамдары, түрлі рулары, біреуі Қазақстанның территориясында, мысалы үшін қалған болса, қазақ хандықтарының ішінде барады. Екіншісі, демек, Қиуа хандығының. Үшіншісі айтайық, мына Бұхара әмірлігінің құрамында әзіргі Сұрқандар етті. Төртіншілері демек Ферғанаттардың арасында қырғыздар арасында болған болса, уақыттың өтуімен бұлар не болды? Har biri o'zining жасаған жеріндегі халықтың құрамына кірді, сол халыққа берілген міндет атымен соның уәкілі болып қалды. Түбі бір Қоңырат болу керек болды. Балғалы ол бір Балғалы болу керек. Ол өзбектің Қоңыратының Балғалысы, Қарақалпақтың Қоңыратының Балғалысы деген болмайды. Дұрыс. Қалеген логикаға жорсаң сондай. Енді азыр айналастырдық. Яғни Хорезм бұл жердің атамасы негізі. Тарихи географиялық аймаққа берілді. Аймаққа кіретін зат. Бұл жерге Тикарынан қазіргі Хорезмнің территориясы Қазақстанның бір бөлігі, кішкентай кішігірім, Қарақалпақстанның төмен беті. Қазақстанның бөлігі кірмейді. Мына неге баратын жері, Каспийге баратын. Түркменстанның жері, Қазақстанның жері. Түркменстанның Саракамыстың төмен бетлері. Оны шешіп алдық. Енді екінші мәселе. Қалай кеп шыққан бұл? Негізі қақтан кеп шыққан? Хорезм. Кім қалай кеп шыққан? Сөз? Енді қазіргі уақыттағы біз оқып жүрген әдебиетларда бұл атама Айемгі дәуірдегі Авестода бірінші мәрте естетіледі деп айтылады. Хваризам деген атпенен. Бірақ Хваризам деген атпен естеді, бұның өзі мәселен құяшлы ел дегенді білдіреді. Ямаса екінші орта әсірлердегі бір тарихшы географлардың, ямаса лингвисттердің пікірлерінше бұл Хорезм деген отпенен көш, немесе көшпен от деген сөздердің бір пес алынған деп айтылады. Бірақ енді Хваризам деген әзірге Хорезм бұл жерде Авестода Хваризам деп аталған, Бекөстен жауында Хваразмиш деп аталған, оннан бұяқта греклер, оның ар жағындағы римдіктер Айемгі дәуірде Хорезмия, Хорезм деп атаған деген пікірлер айтылады. Бірақ оларда Амударияның төменгі ағысы дегенге айтылған болған. Амударияның төменгі ағысы деген олақтағы я Геродот, я Страбон, немаса Зардуш ешбірі мына Қарақалпақстанның бір бөлігі, қазіргі Хорезм уәлаяты, емес Түркменстанның бір бөлігі кіреді делінбеген.